স্পিকিং এর ব্রেকআউট রুমে গিয়ে স্পিকিং প্র্যাকটিস করব। তো চলুন আমরা ব্রেকআউট রুম প্র্যাকটিসটা দিয়ে শুরু করি। ব্রেকআউট রুম প্র্যাকটিসের জন্য আজকে যে প্রশ্নগুলো আপনাদের কাছে আছে সেগুলো হচ্ছে টেকনোলজি রিলেটেড। How has technology changed the way people work? Do you think students should be taught to competitive or cooperative? মানে এখানে মিক্সড টাইপের প্রশ্ন আসলে আছে। পাঁচটা প্রশ্ন, পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন টপিকের উপরে, কিন্তু সবগুলো পার্ট 3 এর উপরে। সো যেটা ট্রাই করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে তো একটা একটা টপিকের উপরে আলোচনা করেছি। আজকে মিক্সড কোয়েশ্চেনের উপরে আপনারা একটু ট্রাই করে দেখুন যে আপনাদের যদি টপিক চেঞ্জ হতে থাকে আপনারা তখন কতটুকু দক্ষতার সাথে এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারছেন। লেটস সি। 3 নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট রোল শুড গভর্নমেন্ট প্লে ইন প্রোটেক্টিং দ্য এনভায়রনমেন্ট? এনভায়রনমেন্টের প্রোটেকশনে গভর্নমেন্টের রোল আসলে কি হবে? Do you believe that longer prison sentences reduces crime? যদি বেশি দিন আর কি মানে 10 বছর 20 বছরের প্রিজন দেয়া হয়, জেল দেয়া হয়, তাহলে কি ক্রাইম সমাজে কমবে কিনা? How to advertise influence consumer behavior? How advertisement গুলো কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স প্রভাবিত করে কনজিউমারদের আচরণকে? চলুন আমরা একটু এটা নিয়ে প্ল্যান করার সুযোগ পাবো। 1 মিনিট আপনারা এটা নিয়ে ভাববেন এবং তারপর আপনারা এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করবেন। আমি আপনাদেরকে ব্রেকআউট রুমে 2 জন করে দিয়ে দিচ্ছি। ব্রেকআউট রুমে এভরিওয়ান, আপনাদের 1 মিনিট সময় শুরু হচ্ছে এখন। এবার আমরা 15 সেকেন্ডের সময় পাবো, 15 সেকেন্ডস। আপনারা এর মধ্যে ঠিক করুন কে ফার্স্ট স্পিকার হবেন এবং কে সেকেন্ড স্পিকার। লাজুমা, আপনি 4 নম্বর রুমে জয়েন করুন, আপনি স্পিকিংটা শুরু করুন। আপনার কোনো পার্টনার পেলে আমি ওখানে অ্যাড করে দেবো। বাকিরা আনমিউট করে আপনারা একটু সিলেক্ট করুন ফার্স্ট স্পিকার কে হবেন এবং কে সেকেন্ড স্পিকার হবেন। 15 সেকেন্ড স্টার্টিং নাও। ভাইয়া আমি ফার্স্টে দেই। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ফার্স্ট স্পিকার, আপনার প্রেজেন্টেশনের টাইম শুরু হচ্ছে এখন। 4 নম্বর রুমে লাইজু ম্যাম, আপনি আনমিউট করে আপনি বলা শুরু করুন। আপনার বলা শেষ হওয়ার পর আপনাকে আমি অন্য রুমে পাঠিয়ে দেবো ভিজিট করার জন্য। সো ফার্স্ট স্পিকার, আপনাদের 5 মিনিট সময় শুরু হচ্ছে এখন। স্টার্ট। রুম নাম্বার 1, ফার্স্ট স্পিকার আনমিউট করুন। স্টার্ট। How has technology changed the way people work? Well, technology has dramatically transformed the way people work. There are many reasons behind this. First of all,
The remote work has increases, which means the people are working from home and maintaining a better work life. In addition, the use of automation and artificial intelligence has increased the productivity by reducing the any types of error in tasks, and communication has also become much faster due to emails, any messaging through social media, video conferences, which help teams collaborate in from different location in worldwide. That's why technology, I feel that technology has changed the way people work. Second question is, do you think students should be taught to be competitive or cooperative? Well, I believe that students should be taught both competitive and cooperatively, as they are equally important in our real life. First of all, teamwork skills help students learn how to share ideas or solve any real life problems together, while healthy competition encourages them to work harder and achieve the ultimate goal. Therefore, schools should maintain a balanced approach so that students become confident individually as well as responsible for cooperative work. Uh, then, what role should government play protecting the environment? Governments should play different roles for protecting the environment, and they should enforce the strict law and regulation for preventing the pollution from industries or in industries or city areas. Moreover, government can promote public transportation to reduce carbon emission and invest money for renewable energy sources like solar panel and wind power. These steps are essential for ensuring sustainable development of environment for future generation. Then, do you believe that reduce crime? While they can act as they can act as deterrent and they can act as deterrent. They often fail address the root cause of criminal behavior. Rehabilitation programs such as skill development of prisoners can be effective to reduce this type of crime in the society. Therefore, a combination of punishment and rehabilitation is more effective than harsh sentencing alone. Then the last question is, how do advertisements influence consumer behavior? Advertisements are strongly influence the consumer behavior by using emotional and persuasive techniques. They often create artificial needs, and which impacts on human thinking and to improve their lifestyle. And also, celebrity are always trying to manipulate
throughout different advertisement to increase their trust of consumers' attention, which can significantly boost the sales of the particular brand. And that's why I feel that advertisement influence consumer behavior. 30 seconds review for first speaker. হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আচ্ছা, আপনিও পারবেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ। সেকেন্ড স্পিকার, এবার আপনার 5 মিনিট সময় শুরু হতে যাচ্ছে। সেকেন্ড স্পিকার একটু রেডি হন। সেকেন্ড স্পিকারদের 5 মিনিট সময় শুরু হচ্ছে এখন। স্টার্ট।
সেকেন্ড স্পিকারের রিভিউ 30 সেকেন্ডস স্টার্ট নাও। হ্যাঁ ভাইয়া, আপনারটা ভালোই হয়েছে, মানে ট্রাই করছেন ভালোই, আস্তে আস্তে আরো ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করতে করতেই হয়ে যাবে ঠিক। মানে হচ্ছে এখানে জানতে চাচ্ছে যে রিহ্যাবিলিটেশন বা হচ্ছে পানিশমেন্ট কোনটা বেটার, মানে কিভাবে রিডিউস করা যায় ক্রাইম, কোনটা করলে পরে রিডিউস, কিভাবে মানুষ ক্রাইমের থেকে দূরে থাকবে, এই টাইপ। So, welcome back. আমরা রেকর্ডিংটা স্টার্ট করছি এখন। Recording in progress. সো আমরা ইতিমধ্যে আমাদের 6টি ক্লাস শেষ করেছি লিসনিং এর। তো লিসনিং এর যে কোশ্চেন টাইপস গুলো আসে সেগুলো আমরা মোটামুটি কভার করেছি। আজকের ক্লাস আমরা সেটা রিভিউ করব এবং আমরা লিসনিং এর আরেকবার করে দেখবো যে কি কি অংশ আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে বা কোন কোন স্ট্র্যাটেজি আমরা আসলে প্রতিটা ক্লাসে পড়েছি। সো লেটস বিগিন উইথ আওয়ার ক্লাসেস। আমরা যে ক্লাসগুলো করেছি, ওকে, আমরা প্রথম ক্লাসটা করেছিলাম হচ্ছে পার্ট 1 এর গ্যাপ ফিলিং এর উপরে এবং দ্বিতীয় ক্লাসটা করেছিলাম পার্ট 4 এর গ্যাপ ফিলিং এর উপরে। সো দুটো ক্লাস আমরা গ্যাপ ফিলিং এর কভার করেছি। আপনারা কেস এটা হাইলাইট করা যাচ্ছে লিসনিং এর টেস্টে। তো এটার উপর কিছু ভিডিও আমরা একটা সেশন নিয়েছি প্রিভিয়াসলি, তো ওটার ভিডিওস গুলো আপনারা যারা যারা এখানে আসলে জয়েন করতে পারেননি তাদের জন্য ওটার থেকে কেটে এই সবগুলো কোশ্চেন টাইপের উপর ভিডিওস গুলো আমি আপনাদেরকে আপলোড করবো, আর একটা দিন বোধহয় আমার লাগবে। তো ওটাতে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনারা ক্লাসে যেটা করেছেন সেটার সাথে কম্পারেটিভলি সামান্য একটু পার্থক্য, কিন্তু আসলে ভালো সুবিধাজনক আসলে এখন বর্তমানে। থার্ড ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম মাল্টিপল চয়েস উইথ ওয়ান অ্যান্সার এবং ফোর্থ ক্লাসে ছিল হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস উইথ টু অ্যান্সার্স। নাও ফিফথ ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি ম্যাপ নিয়ে, ম্যাপ টাইপের প্রশ্ন, এবং 6 নম্বর ক্লাস বা গত ক্লাসে আমরা ফ্যাক্টর ম্যাচিং টাইপের প্রশ্নটা দেখেছি। এর বাইরে লিসনিং এর সেশনস গুলোতে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করেছি যেগুলো সবগুলো আজকে আমরা রিভিউ করব। So let's get started with the listening test basic. Listening test-এ আমাদের 40টা প্রশ্ন থাকবে, 4টা পার্ট থাকবে। পেপার বেজে 10 মিনিট অ্যান্সার ট্রান্সফারের সময় থাকে, কম্পিউটার বেজে আপনাদের সেটা থাকবে না। বাট টেস্ট অ্যারেঞ্জমেন্টটা মনে রাখবেন যে কোন পার্টে কতজন আসলে কথা বলবে। তো আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে পার্ট 1-এ হচ্ছে 2 জন কথা বলবে এবং পার্ট 3-তেও 2 থেকে 3 জন কথা বলবে, যেখানে কিনা পার্ট 2 এবং 4-এ একজন স্পিকার কথা বলবে। একজন স্পিকার কথা বললে আপনাদের একটু মনোযোগ ধরে রাখতে হবে, বাট 2 জন স্পিকার থাকলে একটু খেয়াল রাখতে হয় যে কে কার কাছে আসলে অ্যান্সারটা আছে, মানে কে অ্যান্সারটা দিতে যাচ্ছে। ওকে, নাও লিসনিং টেস্টের ব্যাপারে বা ওভারঅল আইএলটিএস টেস্টের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে মনে রাখতে বলবো দুটো জিনিস। এক, কিছু জিনিস আছে যেটার উপর আপনাদের মানে আইএলটিএস টেস্টে কোনো কন্ট্রোল নাই, আবার কিছু জিনিস আছে যেটার উপর আপনাদের কন্ট্রোল আছে। আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে যেগুলোর উপর আমাদের কন্ট্রোল আছে সেগুলোর উপরে আমাদের যেন প্র্যাকটিস আমরা ঠিকঠাক মতো করি এবং আমরা যেন কনফিডেন্ট থাকি যে হ্যাঁ আমাদের প্রিপারেশনটা ঠিক আছে। যেমন আমি সবগুলো কোশ্চেন টাইপের উপরে প্রিপারেশন নিব কিনা,
রাইট? এবং গত 5 বছরে কেমব্রিজের যে বইগুলো এসেছে সেখান থেকে সবগুলোকে আমি প্র্যাকটিস করব কিনা এটা আমার কন্ট্রোল আছে। আমার কাছে এটার বই আছে এবং ওই বই ধরে আমাকে জাস্ট প্রতিদিন হচ্ছে প্র্যাকটিসটা করতে হবে। কোর্সের ক্লাসে আমরা যেই টেকনিক্স গুলো লার্ন করেছি সেগুলোর ভিডিও আমাদের কাছে আছে, সেগুলোর উপর আমরা প্র্যাকটিস করব কিনা, বারবার করে প্র্যাকটিস করে সেগুলোর উপর আমরা স্কিলড হব কিনা এটার উপর আমার হচ্ছে কন্ট্রোল আছে। আমার কন্ট্রোল আছে আমি অ্যাটেনশন স্কিলটা ইমপ্রুভ করব কিনা মেডিটেশন বা প্রেয়ার্স এর মাধ্যমে। দিনের মধ্যে যে কোনো একটা সময় আপনাকে অবশ্যই নিজের মতো করে আলাদা করে বসতে হবে, একটু মেডিটেশনে ট্রাই করবেন বা যদি প্রেয়ার করতে পছন্দ করেন প্রেয়ার করবেন। যেটাই হোক আপনাকে একটু কিছুক্ষণ সময় বাইরের এই হট্টগোল থেকে নিজের মনোযোগকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। তো যখন আপনি মনোযোগ সরিয়ে আনার, যে ধরুন এখন সবাই চুপচাপ বসেছেন, টেক এ ডিপ ব্রেথ, ইনহেল, স্লোলি এক্সেল। সো কয়েকবার যদি আপনি এই ব্রিদিং প্র্যাকটিসটা করেন আপনি দেখতে পাবেন আপনার মনোযোগ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সেন্টার কনসেন্ট্রেটেড হচ্ছে। তো কনডেন্সড এই অ্যাটেনশনটাই আপনার আসলে দরকার আপনি যদি আইএলটিএস এ ভালো করতে চান। প্রতিদিন কিছুটা সময় হলেও নিজের মতো করে আলাদা হওয়ার চেষ্টা করবেন, বসবেন, একটু চুপচাপ থাকার চেষ্টা করবেন, মনোযোগ হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ করার চেষ্টা করবেন। ইউটিউবে বেশ কিছু মানে মিউজিক আছে, বেশ কিছু সাজেশনের ভিডিও আছে মেডিটেশনের জন্য হেল্পফুল, যেগুলো একটু এগুলোকে ট্রাই করলেন, করে মনোযোগটাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করলেন। এটা আপনার পক্ষে পসিবল, এটা আপনি করার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও এখানে আমি আরেকটা কাজ অ্যাড করে দিতে পারি যেটার উপর আপনাদের কন্ট্রোল আছে, সেটা হচ্ছে ইমপ্রুভ অডিটরি কম্প্রিহেনশন। বিবিসি 6 মিনিটস ইংলিশ বা পডকাস্ট, বিভিন্ন পডকাস্ট শুনে আপনার শ্রবণের যে এবিলিটিটা আর কি, শুনে বোঝার যে ক্ষমতাটা সেটাকে আপনি ইমপ্রুভ করতে পারবেন। এটা আপনার ক্ষমতায় আছে, আপনি চাইলে এটা করতে পারেন এবং আমি আশা করবো আপনারা এটা করবেন। সো এই জিনিসগুলোর উপরে আপনাদের হচ্ছে কন্ট্রোল আছে, আপনারা চাইলে এই জিনিসগুলো করতে পারেন। প্রতিদিন একটু একটু বিবিসি 6 মিনিটস ইংলিশটা শুনলেন, বিভিন্ন পডকাস্ট শুনলেন, স্পিকিং ক্লাসে আমি আপনাদের কিছু লিংক দিয়েছি, সেই লিঙ্কস গুলো আরেকবার একটু দেখলেন। তো দেখে আপনাদের হচ্ছে কি করলেন, আপনাদের শোনার যে এবিলিটিটা, শ্রবণের যে ক্ষমতাটা সেটাকে আপনি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করলেন। এই জিনিসগুলোর উপর আপনাদের কন্ট্রোল আছে, এগুলোর উপরে আপনাদের ফোকাস করা উচিত। আর কিছু জিনিস আছে যেগুলোর উপর আপনাদের কন্ট্রোল নেই, সেগুলো নিয়ে আমাদের টেনশন করেও আসলে লাভ নাই। যেমন পরীক্ষার দিন কোনো প্রবলেম হবে কিনা এক্সাম সেন্টারে, এক্সামিনার কেমন ব্যবহার করবে, এক্সাম সেন্টার আসলে তাদের টাইমিং মেনটেন করবে কিনা। তো জেনারেলি করে আমরা এটাতে মানে সেন্টার চয়েসের জন্য, এই জন্যই যে নতুন সেন্টার গুলোকে আমরা চুজ করি। যখন আপনারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তার আগে আমার সাথে এই জন্য কথা বলে নেবেন এবং আমাদের এক্সামিনি গ্রুপ থাকবে যেখানে আমরা দেখবো যে অন্যান্য স্টুডেন্টরা কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে। সো একটু বুঝে শুনে আমরা যদি সেন্টার গুলোকে চুজ করি তাহলে এই প্রবলেম গুলো হয় না। বাট স্টিল ফাইনাল এক্সামের দিনে কোনো মানে কি বলে জিনিসটাকে, হ্যান্ড অফ গড বলে জিনিসটাকে। সো এরকম দৈব চয়ন কোনো প্রবলেম হবে কিনা সেটার উপর আমাদের ক্ষমতা নেই, সো এটা নিয়ে আমাদের টেনশন করেও লাভ নেই যে স্যার আইডিপি না ব্রিটিশ কাউন্সিল কোনটা ভালো হবে। সবাই আসলে ভালো, আমাদের নিজেদের প্রিপারেশনটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে। So, আমি বলবো আপনাদেরকে এই 4টা জিনিসের উপর আপনাদেরকে ফোকাস রাখার জন্য, আমি এটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও শেয়ার করে দেবো। Just a second. Okay. নাও চলুন আমরা একটু দেখি কোশ্চেন টাইপস গুলোকে নিয়ে। প্রথমত
গ্যাপ ফিলিং টাইপের প্রশ্ন আপনাদের কেমন মনে হয়? গ্যাপ ফিলিং টাইপের প্রশ্ন আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেছেন, এটা কি কঠিন নাকি প্র্যাকটিস করলে আপনারা পারবেন বলে মনে করছেন? পার্ট 1 এবং পার্ট 4, এনি আইডিয়া? কেউ প্র্যাকটিস করছেন লিসনিং এর? কেউ করছেন না? দুই একটা প্র্যাকটিস করছি আমি, তবে প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ আশা করি পারবো। পার্ট 1 এবং পার্ট 4 দুটোই হচ্ছে আমাদের গ্যাপ ফিলিং, এবং এই গ্যাপ ফিলিংটা সলভের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বেসিক জিনিস মনে রাখতে হবে। মনে রাখবেন 40টা মার্কের মধ্যে 20 মার্কই হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং এর উপরে, মানে 50%। সো এটার উপরেই, গ্যাপ ফিলিং এর উপরে আপনাদের ভালো করে মনোযোগ দেওয়া উচিত, তাতে আপনাদের আসলে ভালো স্কোর আসার চান্স অনেক বেশি থাকবে। সবসময় নোটিস করবেন যে কতগুলো ওয়ার্ড আপনি আসলে এখানে লিখতে পারবেন। একটা ওয়ার্ড হতে পারে, দুইটা ওয়ার্ড হতে পারে, তিনটা ওয়ার্ড হতে পারে। তো সবসময় খেয়াল রাখবেন যে গ্যাপ ফিলিং এ কতগুলো ওয়ার্ড লিখতে হবে। কম্পিউটার বেজের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন আপনাদের অ্যান্সার কিন্তু ট্রান্সফার করার প্রয়োজন নাই বা সাবমিট করারও প্রয়োজন নাই। গ্যাপ ফিলিং এর সময় খেয়াল রাখবেন আপনি যে অ্যান্সারটা শুনছেন সেখানে ইয়েস বলেছে নাকি বলেনি। The reason for the change was dash in the road. বলেন তো এখানে কার হবে না কার্স হবে? কার হবে? জবাবটা হচ্ছে কার হবে না কার্স হবে, আমরা এখানে এখনো জানি না। তবে বেটার চান্স হচ্ছে কার্স হওয়ার। এখানে ওয়াজ এর সাথে কার কানেক্টেড না, এখানে ওয়াজ এর সাথে কানেক্টেড আসলে রিজন ঠিক, এই কারণে এখানে রোডস বলা আছে। তো রোডস যেহেতু প্লুরাল, রোডস গুলোতে তো একটা কার আসলে থাকে না, কার গুলো থাকে। সেখানে কারেক্ট অ্যান্সার হওয়ার চান্স বেশি কার্স। সো এটাই আর কি, আপনারা আরেকটু যখন প্র্যাকটিস করবেন এই জিনিসগুলো আপনাদের আসলে আরেকটু ইমপ্রুভ করবে, দেখে রাখুন একটু। বাট আপনাদের আরেকটু প্র্যাকটিস করলে এইভাবে আপনারা একটু প্র্যাকটিসের জন্য নোটিস করবেন। সো গ্যাপ ফিলিং টাইপের প্রশ্ন সলভের ব্যাপারে আমরা হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করেছিলাম, অ্যান্টিসিপেশন স্ট্র্যাটেজি। যে গ্যাপের শব্দটার দিকে তাকিয়ে বা গ্যাপের দিকে তাকিয়ে চারটা জিনিসকে আমাদের অনুমান করতে হয়, যে গ্যাপের এখানে কেমন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ বসবে, এটা কোন সময়ের আসলে টেন্স বসবে, এটা প্রেজেন্ট, পাস্ট নাকি ফিউচার, এই ধরনের আর কি। এবং গ্যাপে যে শব্দটা বসতে যাচ্ছে, একটা সেকেন্ড, গ্যাপে যে শব্দটা বসতে যাচ্ছে সেটা কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, পাস্ট ফর্মে আছে নাকি ফিউচার ফর্মে আছে, এবং তারপরটা হচ্ছে গ্যাপে যে শব্দটা বসতে যাচ্ছে সেটা সিঙ্গুলার আছে নাকি প্লুরাল আছে। এটা আমরা অনেক সময় অনুমান করতে পারবো যেখানে শব্দটা সিঙ্গুলার আছে নাকি প্লুরাল আছে। তো এই জিনিসগুলো আমরা আসলে অনুমানের একটু চেষ্টা করব। নাও একটু আমরা দেখে রাখি। হ্যাঁ, ঠিক করা যায়, মানে সময় শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কারেক্ট করা যায়, ফেরত এসে এডিট করা যায়। না, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে প্রথম অক্ষরটা অনেক সময় আমরা অনুমান করতে পারবো যে এটা প্রথম অক্ষরটা ভাওয়াল হবে নাকি কনসোনেন্ট হবে। এটা আমরা অনুমান করতে পারবো যদি গ্যাপের আগে এ বা এন থাকে। আসলে এ বা এন থাকলে আমরা আসলে অনুমান করতে পারবো যে গ্যাপের শব্দটা প্রথম অক্ষর ভাওয়াল হবে নাকি কনসোনেন্ট হবে। আপনারা 1 এবং 4 নম্বর ক্লাসটাকে আরেকবার করে একটু দেখে নেবেন, তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে আসলে। না, এবার আমরা দেখবো 2 এবং 3। 2 এবং 3-এ আমরা দেখতে পাবো যে সর্বমোট 4 ধরনের প্রশ্ন আসলে আসে। তার মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন আসবেই। একটা হচ্ছে ফ্যাক্টর ম্যাচিং, এটা আপনাদের আসবেই, মাস্ট। 2-এ আসতে পারে, 3-এও আসতে পারে, বাট যে কোনো একটা তো আসবেই অন্তত, ফ্যাক্টর ম্যাচিং। মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। মাল্টিপল চয়েস 1 অ্যান্সার বা 2 অ্যান্সার যে কোনো একটা আসবেই। ম্যাপ প্রশ্নটা শুধুমাত্র পার্ট 2-তে আসে, এটা সবসময় নাও আসতে পারে, বাট রিসেন্ট টাইমে কম্পিউটার বেজে প্রচুর আসতেছে। নাও এই প্রশ্নগুলোর ভেতরে মাল্টিপল চয়েস এবং ফ্যাক্টর ম্যাচিং দুটোই হচ্ছে ম্যাচিং টাইপের প্রশ্ন, যেখানে আপনাকে অ্যান্সার চুজ করতে হবে কয়েকটা অপশনের মধ্যে থেকে। অপশন গুলো সাধারণত প্যারাফ্রেজ করা থাকে
এবং এটার ভিতরে আবার ট্র্যাপস থাকে, মানে হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার না, কিন্তু ছদ্মভাবে দেয় আর কি। শুনে মনে হচ্ছে যে এটা কারেক্ট অ্যান্সার হইতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটার ভিতরে একটা 2 নম্বরে আছে, এটা আসলে কারেক্ট অ্যান্সার নয়। ওকে, সো এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে খেয়াল করব। আমরা দেখব যে এই প্রবলেম গুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমরা কি প্ল্যান করেছিলাম আসলে। সো রেঞ্জ অফ অপশনের মধ্যে থেকে আমরা যখন কারেক্ট অ্যান্সারটা চুজ করতে যাচ্ছি, আমি আপনাদের একটু back করবো আমরা। সো প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে টাইম চয়েসের একটা প্র্যাকটিস আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে যে আপনারা লিসনিং এর পার্ট 1 এর পর থেকে পার্ট 4 পর্যন্ত যখনই একটা পার্ট শেষ হচ্ছে আপনাকে অ্যান্সার রিভিউ করার টাইম দিচ্ছে 30 সেকেন্ড। এই সময় আপনি আসলে পরের পার্টটা পড়া শুরু করবেন, এটা আমার সাজেশন ছিল। তাহলে আমরা একটু এক্সট্রা সময় পাচ্ছি কোশ্চেন গুলোকে পড়ার জন্য। তো এটা হচ্ছে প্রথম জিনিস আর কি, ঠিক আছে, যে আমাদের এক্সট্রা যেন আমাদের একটু সময় থাকে কেন। ওকে, নাও এটা একটা জিনিস গেল। সেকেন্ড একটা হচ্ছে যে আমরা যখন মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন পড়ছি, প্রশ্নগুলোর ভিতরে আমরা অপশনস গুলোকে ভালো করে আমাদের পড়তে হবে। আমরা যেহেতু একটু এক্সট্রা সময় পাচ্ছি, এই 30 সেকেন্ড প্লাস পরের পার্ট শুরু হয় যে 15 সেকেন্ড আছে, সেটার সময়ও আমরা আসলে প্রশ্ন এবং অপশন গুলো পড়তে থাকবো। তাতে আমরা 45 সেকেন্ড এক্সট্রা সময় মিনিমাম পাচ্ছি আসলে প্রতিটা মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে। সো প্রথম জিনিস, আমরা এই এক্সট্রা টাইমটাতে প্রশ্ন এবং অপশনস গুলো পড়তে থাকবো। প্রশ্নগুলো এবং অপশনস গুলো পড়ার সময় আপনি মনে রাখবেন যে প্রশ্নটা হুবহু বলতে পারে, কিন্তু অপশনস গুলো ওরা যখন বলছে ওরা সাধারণত কিন্তু প্যারাফ্রেজ করে বলবে, ঘুরিয়ে বলবে আসলে। তো এটার ক্ষেত্রে আপনি একটু মাথায় রাখবেন যে আপনার কথাগুলো ঘুরিয়ে বলতে পারে, এটার জন্য আপনি তখন একটু প্রিপেয়ার থাকবেন যে ও কি বলছে এটা আপনি ধরার চেষ্টা করবেন। ওকে, সো বিশেষ করে যে 3টা অপশন আমাদের বলবে, অপশনস গুলো প্যারাফ্রেজ ওরা অবশ্যই করবে। তো অপশনস গুলো যেহেতু প্যারাফ্রেজ করছে, প্যারাফ্রেজ করা এই অপশনস গুলো যখন আমরা পড়বো, সাথে সাথে আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করবো যে এগুলোর কাছাকাছি সিনোনিম কি হতে পারে। না, আপনি যত রিডিং করবেন, আপনি যত লিসনিং করবেন, তত আপনার হচ্ছে ইমপ্রুভ করবে, তত আপনার ইমপ্রুভ করবে হচ্ছে প্যারাফ্রেজিংটা। সেজন্য আপনাদেরকে অবশ্যই হচ্ছে কি করতে হবে, একটু প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। যেটা আমি বলেছি যে অ্যাটলিস্ট 10টা টেস্ট না দিলে আপনারা কিন্তু বেসিকলি ইমপ্রুভ করতে আপনাদের কষ্ট হয়ে যাবে। তো যখন ওরা কথা বলছে, আপনি মনে রাখবেন যে ওরা কিন্তু প্যারাফ্রেজ করে কথাগুলো বলতে পারে, আবার আমাদেরকে ট্র্যাপও ইউজ করতে পারে। ট্র্যাপ মানে হচ্ছে সবগুলো অপশনই ওরা বলবে, ঠিক আছে, সবগুলো অপশন ওরা বলবে, সবগুলো অপশন বলার সময় বলতে পারে আর কি। তো তখন আমরা একটু খেয়াল করব যে ওরা যে অপশনস গুলো বলছে সেগুলো কোশ্চেনের সাথে মিলছে কিনা। যে জন্য আমরা যখন কোশ্চেন পড়ি, আমরা হচ্ছে টাইমটা চেক করার চেষ্টা করি যে কোন সময়ের প্রশ্ন এটা, হ্যাঁ, যে কোন সময়ের প্রশ্ন, কারণ ওরা আমাদেরকে ট্র্যাপ করবে এই জিনিসটা দিয়েই, যে ওরা বলছে একটা প্রশ্ন হয়তো বর্তমানে তথ্য জানতে চাচ্ছে, বলার সময় অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই ওরা বললো। ফাতিহা জানতে চেয়েছেন কম্পিউটার বেজে পরের পার্টে যাওয়ার আগে, পরের কোশ্চেন না, পরের পার্ট, প্রতিটা পার্টের মধ্যে 30 সেকেন্ড করে সময় দিবেই। তো পরের পার্টে যাওয়ার আগে 30 সেকেন্ড কোশ্চেনের সময় কম্পিউটার বিদও আমাদেরকে আসলে দিবে। সো মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে তাদের রুল হচ্ছে এটাই, আপনি প্রথমত এক্সট্রা টাইম বের করার চেষ্টা করবেন অবভিয়াসলি, এবং প্রশ্ন এবং অপশন দুটোই পড়বেন। অপশনস গুলোকে মনে রাখবেন যে ওরা প্যারাফ্রেজ করে বলবে। ইনফ্যাক্ট আমি আপনাদেরকে এটাও বলেছি, হুবহু কোনো অপশন যদি আপনি শুনে ফেলেন, তাহলে ওটা অ্যান্সার কারেক্ট হওয়ার চান্স অনেক কমে যায় যদি আপনার একটা অপশন হুবহু শুনতে পান। আচ্ছা, এটা ছিল আমাদের মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে আলোচনা। তাসলিমা ম্যামের প্রশ্ন আছে, ম্যাম বলুন। তাসলিমা খাতুন 1 2 জি। জি স্যার, কম্পিউটার পেজে আমাদের ফুল প্রশ্নটা প্রথমেই দিয়ে দেওয়া হবে তাই তো? কম্পিউটারের ইয়েতে মনিটরে থাকবে ফুল প্রশ্নটা পুরোটা। ফুল প্রশ্নটা পুরোটা আমি বুঝিনি, মানে একটা মানে এই part- যে যে পার্ট, এই পার্ট পুরোটাই আমাদের সামনে প্রথম থেকেই থাকবে তাই না? না,
আপনি যে পার্টে আছেন সেই পার্টটা পুরোটা থাকবে, আর যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন যখন যাচ্ছে তখন আপনি ক্লিক করে পরের পার্টে চলে যেতে পারবেন আর কি, নিচে বাটন তার থাকবে। মানে আমাদেরকে যে এই 30 সেকেন্ডস যে দেয়া হচ্ছে তার আগেই আমরা সেকেন্ড পার্টটা পেয়ে যাচ্ছি এরকম। পরের পার্টে চলে যেতে পারবেন, হ্যাঁ আপনি ক্লিক করে পরের পার্টে চলে যেতে পারবেন। নিচে আপনাদের ক্লিক করার অপশন থাকবে। আমি বরঞ্চ একটু দেখি, হ্যাঁ ভালো কথা বলেছেন, আমি একটু দেখি বরঞ্চ দেখি আপনাদেরকে। ts.org stickers, এটা শেয়ার করছি। আমি আছি ielts.org তে, আমি স্যাম্পল কোশ্চেন স্যাম্পল টেস্টে যাওয়ার চেষ্টা করছি, দেখি। ও আচ্ছা, এই জন্য আপনাদেরকে পুরো টেস্টের ভিউটা দেখাচ্ছি। This is the IELTS listening test. You will hear 4 different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions তো and যেটা questions আমি আপনাদেরকে and দেখাতে you will have a চাচ্ছিলাম chance সেটা to হচ্ছে check your এরকম। work. আপনাদের যখন পরীক্ষাটা You চলবে, will hear each আপনারা recording হচ্ছে যখনই once শেষ অংশ আসবে, only. আপনি The test ম্যাম is যেটা in বলেছে 4 এক নাম্বার parts. বুঝতে পেরেছি, At পুরো the end of টেস্টটা the test, দেওয়া থাকবে কিনা। you হ্যাঁ, will be given 2 minutes পুরো টেস্টে to দেওয়া check থাকবে। all of your আপনারা answers. যখনই হচ্ছে 10 নম্বর পর্যন্ত অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছেন, তারপর ওরা হচ্ছে 30 সেকেন্ডের সময় Part বলবে যে 1. ইউ হ্যাভ নাও You 30 will hear seconds a to woman prepare answer. phoning to আপনি inquire যখন about হচ্ছে some পার্ট 2 তে চলে second-hand যাবেন, furniture. পার্ট 2 20 First, শেষ you হওয়ার have পরে some আপনি time হচ্ছে to চলে look যাবেন at questions 1 to 7. পার্ট 3 তে এবং এভাবে পার্ট 4 এ। আশা করি এটা সবার জন্য মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে কম্পিউটার বেসড যে মানে কম্পিউটারে যেমন অটোমেটিক স্পেলিং ভুল হলে একটা রেড মার্ক আসে, এটা কি কম্পিউটারে আসে কিনা? আসবে না। তো আচ্ছা, আসলে ভালো হতো, কিন্তু এটা আসবে না। কম্পিউটারে আরো কিছু সুবিধা আপনারা পাবেন, ওটার উপরে আমি একটা সেশন নিয়েছি, ওটার ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেবো, তাহলে আপনারা আর একটু ভালো মতো দেখতে পারবেন। আর ওটার জন্য কিছু লিঙ্কও আছে, লিঙ্কস গুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিয়েছি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। ফাতেহা যদি না পেয়ে থাকেন আমি আবার করে শেয়ার করে দিব, ঠিক আছে? তো ওখান থেকে আপনারা লিসনিং এর উপরে বা রিডিং এর উপরে ওভারঅল কম্পিউটার উপরে প্র্যাকটিসটা করতে পারবেন। সো এটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে আসলে প্র্যাকটিস করব। মাল্টিপল চয়েসের পরে আমরা আরেকটা কোশ্চেন টাইপ নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, পাতে পারিনি, সমস্যা নেই, পাতে আমি দেখে দেবো, 30 সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। হ্যাঁ পাওয়া যাবে। স্পেলিং মিস্টেক কে ঠিক করা যাবে কিনা? না, ঠিক করা যাবে না। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে কোথায় ছিলাম আমরা? সো এবার ম্যাপ টাইপের প্রশ্ন, ম্যাপ টাইপের প্রশ্ন আছে। ম্যাপ টাইপের প্রশ্নগুলোর ভেতরে আমরা হচ্ছে ম্যাপের ক্ষেত্রে প্রথমে ম্যাপটাকে আমরা মনোযোগ দেব, আমরা লোকেশনস গুলোকে খেয়াল করার চেষ্টা করব। লিসনিং টেস্টে ম্যাপটাই একটু মানে কম্পিউটার বেজে একটু কি বলবো, পেপার বেজের তুলনায় একটু প্রবলেমেটিক, কারণ ম্যাপের ভেতরে দাগ দেওয়া যায় না। ম্যাপের ভিতরে যে দাগ দেওয়া যায় না, এটা একটু আনকমফোর্টেবল হয়। তো তারপর আপনি হচ্ছে ম্যাপের লোকেশনস গুলোকে মনিটর করবেন, আপনি খেয়াল করবেন ল্যান্ডমার্ক কি কি আছে, লেজেন্ডস আছে কিনা দেখবেন, ডিরেকশনটা দিয়ে দেওয়া থাকবে, ডিরেকশন না দেওয়া থাকলে আপনি একটু খেয়াল করবেন, আপনারা ইতিমধ্যে জানেন ডিরেকশনটা কি, দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা। উপরের দিকটা কি সবাই মনে? নর্থ স্যার। নর্থ, নর্থ, নিচেরটা সাউথ, আর ডান বাম কিভাবে ওয়েস্ট, ওয়েস্ট আর হ্যাঁ,
উই মনে রাখলে আমাদের চলছে, তাই না? এটা হচ্ছে আমাদের মূলত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। সেটা আমরা জাস্ট মনে রাখার চেষ্টা করব, তাহলে আপনারা, ওরা যদি মানে দিক নাও দেয় এবং তারপর যদি দিকের কথা বলেও, আপনারা সেটা ধরতে পারবেন। যখন ওরা কথা বলছে অবশ্যই আপনারা মোশনকে খেয়াল করার চেষ্টা করবেন। মোশন আপনাদের মনে আছে আশা করি, ওরা এক ল্যান্ডমার্ক থেকে হেঁটে আরেক ল্যান্ডমার্কের দিকে যাচ্ছে। দুটো ল্যান্ডমার্ক লাগে একটা অ্যান্সারকে খুঁজে বের করতে। একটা অ্যান্সারকে খুঁজে বের করতে মিনিমাম দুটো ল্যান্ডমার্ক আসলে লাগে। সো এটা আমরা আসলে খেয়াল করার চেষ্টা করব। এই হচ্ছে আমাদের সবগুলো মোটামুটি কোশ্চেন টাইপ। এবার আমি আপনাদেরকে একটা প্র্যাকটিসের স্কেচ দেব। এটা হচ্ছে আপনাদের লিসনিং টেস্টের প্র্যাকটিস। আপনারা এখান থেকে অনেকগুলো অংশের এই টেস্টের বিভিন্ন অংশগুলোকে প্র্যাকটিস করেছেন। আপনারা ইতিমধ্যে প্র্যাকটিস করেছেন। প্র্যাকটিস করে আপনারা হচ্ছে, কারণ হোমওয়ার্ক আপনাদেরকে করতে হচ্ছে, কিন্তু আমি বলবো যে পরীক্ষার আগে আপনারা আরো একবার যে জিনিসটা এখন করবেন, সে অ্যান্সারটা হচ্ছে যে এই সবগুলো টেস্ট আপনারা আরেকবার করে দেবেন এবং দিয়ে দিয়ে এখানে আপনারা একটু পয়েন্ট লিখে রাখবেন যে আপনাদের কেমন স্কোর আসলে আসতেছে এবং কত আপনাদের ইমপ্রুভ করতে হবে। নোট করার চেষ্টা করুন যদি আপনারা লিসনিং এ সত্যিকার অর্থে ভালো করতে চান। সো স্ক্রিনে যে ছকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ছকটা আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। আমি চাই এই ছকটা আপনারা পূরণ করুন। আপনারা ছকটা পূরণ করুন যত দ্রুত সম্ভব। যত দ্রুত সম্ভব কেন? কারণ আপনাদের পরীক্ষার আগে যত দ্রুত সম্ভব আপনাদেরকে রেডি হয়ে উঠতে হবে। আপনারা যদি ভালো স্কোর করতে চান, মনে আছে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যারা আপনারা কেউ কেউ কিন্তু 7 এর উপরেও আসলে স্কোর পেতে পারবেন, কিন্তু তার জন্য আপনাদেরকে দ্রুত হচ্ছে কি করতে হবে, এই টাস্ক গুলোকে কভার করতে হবে যেন আপনি বুঝতে পারেন যে এই মুহূর্তে আপনার লেভেলটা কি আছে। আপনি প্র্যাকটিস শুরু করবেন কেমব্রিজে 18 দিয়ে। 18 থেকে আপনি প্র্যাকটিস করে 17, 16, 15 শেষ করুন, করে আপনি 19টা দেন, রাইট? কারণ 19টা দিয়ে আপনি টেস্ট আকারে আর কি ফাইনাল দিতে পারেন। আপনাদের যাদের কাছে 20 আছে আপনারা 20টাও দেবেন। তো আপনাদের কাছে বেশ কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে 15 থেকে একদম 20 পর্যন্ত। তো এই ম্যাটেরিয়াল গুলোকে দিয়ে আপনারা এখন হচ্ছে যখন এক একটা টেস্ট দিচ্ছেন, দিয়েই আপনারা খেয়াল করুন এখানে যে কোশ্চেন টাইপ গুলো আছে, সেখানে আপনারা ক্লাসে যেই টেকনিক্স গুলো বা অ্যাপ্রোচ গুলো পড়েছেন সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন কিনা। মনে রাখবেন শুরুর দিকে আপনারা হয়তো পারবেন না, আপনাদের কিন্তু বারবার দেখতে হবে, কিন্তু একবার আপনারা যখন শিখে ফেলবেন এবং বারবার যখন অ্যাপ্লাই করবেন, তখনই আপনারা কনফিডেন্ট হতে পারবেন যে ফাইনাল এক্সামে আপনারা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। সো এটা আপনারা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল কভার করে ইতে কি বলে জিনিসটা ফেসবুক গ্রুপে আমার সাথে হচ্ছে শেয়ার করুন। এবং এখানে আপনারা যখন প্রবলেম গুলো ফেস করছেন, ওই যে আমরা যে একটা স্পিকিং গ্রুপ করেছি, ওই গ্রুপে আমার সাথে শেয়ার করুন যে কি কি ধরনের প্রবলেম আপনারা ফেস করছেন। সো এখন থেকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনাদেরকে এই টেস্ট গুলোকে শেষ করতে হবে আসলে, এবং এটাকে আপনারা কভার করে ফেলার চেষ্টা করুন। না, প্রতিটা টেস্ট দেওয়ার পরে অন্তত প্রথম দিকের আমি বলবো সবগুলো না হলে চলবে, কিন্তু প্রথম দিকে অন্তত এখন প্রতিটা টেস্ট দেওয়ার পরে এই 3টা মানে 4টা স্টেপকে ফলো করুন। টেস্ট দেন, অ্যান্সারটা চেক করুন, অডিও স্ক্রিপ্টটাকে একটু পড়ুন, ঠিক আছে? পারলে জোরে জোরে পড়ুন, তাতে স্পিকিংটা ভালো হবে। এবং তারপরে ওই অডিওটাকে আরেকবার শুনুন একটু 1.25 স্পিডে। এতে আপনাদের অডিটরি কম্প্রিহেনশনটা সিগনিফিকেন্টলি ইমপ্রুভ করবে। মনে আছে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে পরিশ্রম করতে হবে আইএলটিএস পরীক্ষার জন্য। এই হচ্ছে সেই পরিশ্রম, খুব বেশি না, প্রতিদিন একটু একটু করে করলেও চলবে, কিন্তু আপনাদেরকে প্রতিদিন করতে হবে আর কি। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি দ্য পয়েন্ট। এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে রেগুলারলি করার চেষ্টা করব। সো এই ছিল আমাদের হচ্ছে লিসনিং এর সিলেবাস। দেখি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা লিসনিং টেস্টের ব্যাপারে। চ্যাট বক্সে ম্যাপের অ্যান্সার যদি শোনার সাথে সাথে পেপার লিখে কম্পিউটারে লিখি তাহলে কি টাইম পাওয়া যাবে? ম্যাপের অ্যান্সার শামিমা কম্পিউটার বেজে লিখতে হয় না, ওকে? ম্যাপের অ্যান্সার কম্পিউটার বেজে লিখতে হবে না, আপনাকে আসলে ড্র্যাগ করতে হবে। আপনি এক একটা অ্যান্সার শুনে এখানে যেটা প্রবলেম হয় যে কম্পিউটারে যখন ম্যাপটা দেখি সাথে সাথে এটা সাইডে থাকে তো একসাথে দুটো করা যায়।
ওই জন্য আমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, আবার একটু বলুন মাইকের কাছে। জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে? জি আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন। ম্যাপে আমার যেটা সমস্যা হচ্ছে যে ম্যাপ এবং ওই যে রাইট মানে টিক দেওয়ার যে অপশনটা ওটা তো পাশাপাশি থাকে। হুম। সেক্ষেত্রে ম্যাপের দিকে কনসেন্ট্রেট করতে গেলে ওইদিকে আবার মানে টিক চিহ্ন দিতে গেলে এদিকে আবার আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, সেটাই আর কি বলছি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না, So, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি বলছেন যে প্র্যাকটিস করেছেন, Recording এটা in আমার একটু জানা progress. দরকার। কোন লিঙ্ক থেকে আপনি প্র্যাকটিস করেছিলেন, আপনার মনে আছে, বলতে পারবেন? একটাই তো মনে হয়, রাইট? পিডিএফ ওইখান থেকে দেখছিলাম। শুনতে পাচ্ছি না। আপনি যে লিংক গুলো দিয়েছিলেন হ্যাঁ। গ্রুপে ওইখান ও থেকে। আচ্ছা। তো ওই লিঙ্ক গুলোর ভিতরে আপনি যেখানে প্র্যাকটিস করেছেন ওখানে বোধহয় একটা ম্যাপ ছিল, তাই না? আর এখানে আরেকটা ম্যাপ আছে, এই লিঙ্কটাতে আরেকটা ম্যাপ আছে, এই লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। এই লিঙ্কটা পুরো টেস্ট, এই পুরো টেস্টের ভিতরে একটা ম্যাপ আছে। একটু দেখি এটা আবার সাউন্ড। This is the IELTS listening test. You will hear 4 different recordings and you will have to answer questions on what you ম্যাপ hear. আছে, ম্যাপটা একটু দেখি। There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. You will hear each recording once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 2 minutes to check all of your answers. Part 1. You will hear a woman phoning আচ্ছা ম্যাম, স্ক্রিনে এখন যেরকম ম্যাপ দেখা যাচ্ছে, এই ম্যাপটাকেই কি আপনি প্র্যাকটিস করেছেন, এরকম ম্যাপই যেখানে ড্র্যাগ করে আনতে হয়, নাকি আপনি ক্লিকের কথাটা বলছেন, একটাতে যে ক্লিক করতে হয়েছিল স্যার আমি ক্লিকের কথাটা বলছিলাম। এইটার কথা বলছেন না, তাই না? এটা হচ্ছে কেমব্রিজ মানে আমাদের ielts.org তে ওরা ম্যাপটাকে এইভাবে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আমিও ম্যাপটা এইভাবেই পেয়েছি। আর আপনি ক্লিকে যেটা বলছেন সেটা সম্ভবত টেক আইএলটিএস এর। দেখি একটু আমরা টেক আইএলটিএস টা চেক করি। লিসনিং কোথায়? এই ম্যাপটার কথা বলছেন, তাই না ম্যাম? জি স্যার, আপনি কি আচ্ছা। বলেছিলেন এই জায়গায়? সো এই ম্যাপটাতে আপনার সমস্যা হচ্ছে যে আপনি 1-2 All right. Those of you লিখে ফেলতে যাচ্ছেন, একটু দেখি তো। লেখাটা ম্যাম না, লেখাটা আমি সাজেস্ট করব না, লেখাটা আপনার জন্য খুবই প্রবলেমেটিক হবে, আপনি লিখে আবার এখানে ব্যাক করতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি যদি হচ্ছে মাউসটাকে জাস্ট রেডি রাখেন, হ্যাঁ, পড়ার যখন সময় পাচ্ছেন মাউসটাকে রেডি রাখলেন, যে ও হচ্ছে কুইল শপটা কোথায় আছে, কারণ মাউসটা আপনার এদিক থেকে মুভ করতে হবে। মুভ করে আপনি হচ্ছে খাতায় লিখে আবার এখানে ক্লিক করবেন, দিস ইজ ডেঞ্জারাস, এটা
টাস্কটা টাফ হয়ে যাবে। আমি ট্রাই করি আপনাকে এরকম বক্সের আরো কিছু লিংক দেওয়ার জন্য, যে আমরা যদি পাই তাহলে আমাদের জন্য মনে হয় ভালো হবে, বাট খুব বেশি রিসোর্স নাই, এটা একটা সমস্যা। আবার সব রিসোর্স গুলো রিলায়েবলও না, কম্পিউটার বেসের যে রিসোর্স গুলো আছে সবগুলো রিলায়েবলও না, কারণ কেবলমাত্র কেমব্রিজের বই মানে যে টেস্ট গুলো ওগুলোই রিলায়েবল রিসোর্স। প্র্যাকটিস আইএলটিএস টেস্ট আরেকটা আছে, ওটার যে প্রশ্নগুলো ওগুলো দেখবেন যে ফাইনাল এক্সামের মতো মিলবে না, আসলে ওগুলো টু মাচ কমপ্লিকেটেড আননেসেসারিলি, এখানে ওটা বন্ধ করে দিয়েছে। সো আমি ট্রাই করি আপনাদের এই টাইপের আরো কিছু সোর্স দেওয়ার জন্য, বাট যদি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপটা হয় ওটাতে আপনাদের সমস্যা হবে না। ড্র্যাগ এন্ড ড্রপে এখানেও সমস্যা আসলে হবে না, এবং আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো এটা না করার জন্য, মানে খাতায় নোট লিখে এখানে ট্রান্সফার করতে না করার জন্য, বরঞ্চ আরেকটা এটার উপর প্র্যাকটিস করুন। এবং দেখুন এখানে যখন বলছে এখানে আপনি ক্লিক করতে পারছেন কিনা, এখানে যেটা বলছে তখন ক্লিক করতে পারছেন কিনা, ক্লিকটা আবার চেঞ্জও করা যায়, তাই না, যে আগে পরে করে দেওয়া যায়। সো আমি আমার সাজেস্ট হচ্ছে ভার্ডিক্ট ফাইনালি সেটা হচ্ছে যে ট্রাই করুন, যখন শুনছেন তখনই মার্ক করার জন্য, না লেখার জন্য। আর আমি আপনাদেরকে আরো কিছু রিসোর্স দেওয়ার একটু চেষ্টা করি, দেখি আরো কিছু রিলায়েবল রিসোর্স পাওয়া যায় কিনা ম্যাপের জন্য বিশেষ করে। কিছু সাইট মানে এটার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, আবার একটু বলছি, লিসনিং বা আমাদের কম্পিউটার বেস আইএলটিএস এর জন্য বা ইনফ্যাক্ট আইএলটিএস এর জন্য রিলায়েবল সাইটস বলতে আসলে কিছু নাই। একটাই রিলায়েবল সাইট, সেটা হচ্ছে এই ielts.org, লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ব্রিটিশ কাউন্সিল, যেটা আর কি ব্রিটিশ কাউন্সিল প্র্যাকটিস আইএলটিএস, এই দুটো মোটামুটি রিলায়েবল। এর বাইরে আরো কিছু আছে যেখানে প্র্যাকটিস করা যায়, এবং এটা আমি আপনাদের একবার গ্রুপে দিয়েছি, আমি দরকার আরেকবার দিব। সো এবং এটার উপর আমি সেশন নিচ্ছি, একটা কম্পিউটার বেস আইএলটিএস এর প্রিপারেশনের উপর একটা সেশন নিচ্ছি আগামী কালকে। এটা লাস্ট ক্লাস, আসলে এটা সবার জন্য ফ্রি ছিল, অনেকে এটাতে আপনারা যারা জয়েন করেছেন আপনারা এটা দেখতে পাবেন। আর এর বাইরে এটার যে ভিডিও গুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদের সাথে কেটে কেটে পরবর্তীতে শেয়ার করব। সো যে সাজেশনটা সেটা হচ্ছে যে প্রচুর সাইট আছে, কিন্তু এই সাইটের যে রিসোর্স গুলো একেবারেই হচ্ছে রিলায়েবল না। যেমন সবচেয়ে বড় একটা সাইট হচ্ছে প্র্যাকটিস আইএলটিএস এর একটা সাইট, প্র্যাকটিস অনলাইন আইএলটিএস, এই যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নগুলো, এখানে অনেক টেস্ট আছে, অসংখ্য টেস্ট। আমি বলি যে এখান থেকে আপনারা টেস্ট দেন, সমস্যা নেই, কিন্তু মনে রাখবেন এই টেস্ট গুলো ফাইনাল এক্সামের সাথে কিনা সুইটেবল না, মানে একদম যে রিলায়েবল তা না। এটা আপনাদের কম্পিউটার বেস প্র্যাকটিসের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এই টেস্ট গুলোর যে কোশ্চেনের ধরন সেটা ফাইনাল এক্সামের সাথে মিলবে না আসলে। ঠিক এরকম হুবহু যে আসবে তা কিন্তু না, কারণ ওরা আসলে পুরোনো বই থেকে বা পুরোনো রিসোর্স থেকে ইউজ করে। সো রিসোর্সের জন্য আপনাদের তাহলে উপায়টা কি আসলে, আপনারা আমাকে একটু বলুন তো। আইএলটিএস এর লিসনিং টেস্ট বা রিডিং টেস্টের যে অ্যাকচুয়াল কোশ্চেন বা ডিফিকাল্টি লেভেল বা কথা ওরা কিভাবে বলবে, এটা প্র্যাকটিসের জন্য আপনাদের রিসোর্সটা কি, সবচেয়ে রিলায়েবল রিসোর্সটা কি, কে বলতে পারবেন? জানেন না? আচ্ছা, আবারও বলছি, ভালো করে মনে রাখুন, এটা কেমব্রিজের বইগুলো, রাইট? কেমব্রিজের এই যে বইগুলো, দিজ আর দা রিসোর্সেস, এগুলো কেমব্রিজ 15 থেকে কেমব্রিজ 20, এটা আপনি বারবার করে পড়বেন, বারবার করে শুনবেন, এটার মতো করে আপনাদের ফাইনাল এক্সামে আসবে। আর কোন রিসোর্স কেমব্রিজের মতো করে ফাইনাল এক্সামের মতো করে আসবে না। Is that clear? সবাই ক্লিয়ার, বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir.
ঠিক আছে, সেই জন্যই আপনাদেরকে কেমব্রিজ বই থেকেই বারবার করে শুনতে হবে, এবং এই জন্য আমি বলেছি যে 15 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলো টেস্ট আপনাদেরকে, লিসনিং টেস্ট গুলো এখন আপনাদেরকে দিতে হবে, এবং দেওয়ার সময় আপনারা যদি সত্যি সত্যি আপনাদের লিসনিং এবিলিটিটাকে ইমপ্রুভ করতে চান, আপনারা অ্যান্সার চেক করবেন, আপনারা অডিও স্ক্রিপ্ট পড়বেন এবং আবার করে অডিওটা শুনবেন। কারণ আপনাদের বেসিক লিসনিং এর এবিলিটিটা যদি ঠিক হয়, তাহলে আপনারা কম্পিউটার বেঁধে দেন আর পেপার বেঁধে দেন, সমস্যা নেই, আপনাদের স্কোর কিন্তু ভালোই আসবে। ওকে, এইটাকে ভুলে যান না, এই স্ট্র্যাটেজিসটাকে ভুলে যান না, এবং অবশ্যই ক্লাসগুলোকে আপনারা রিভিউ করেন আরেকবার করে। সবগুলো ক্লাসকে আবার করে রিভিউ করুন, তাহলে আপনাদের মনে পড়বে যে কোন কোশ্চেনটাকে আমি কিভাবে সলভ করতে চেয়েছি, তাহলে কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন। ওকে, সো মোটামুটি এটা ছিল আজকের আলোচনা। সবাই তাহলে কি আমরা আমাদের টাস্কটা বুঝতে পেরেছি? আজকে তাহলে আমরা সেশন শেষ করে দেবো একটু আর্লি। আমি আপনাদেরকে লিসনিং এর প্র্যাকটিস করার জন্য পাঠিয়ে দেবো। আপনারা আজকে অবশ্যই কেমব্রিজ 18 থেকে কিছু টেস্ট প্র্যাকটিস করে, এখন বাকি সময়টা যেটা আছে আজকে আপনারা আমাকে একটু ফেসবুক গ্রুপে বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করুন যে আপনাদের কেমন স্কোর আসতেছে, ঠিক আছে? এবং লিসনিং আপনাদের প্রবলেম কি হচ্ছে সেটাও আমাকে জানান। তো 608 ব্যাচ আপনাদের কিন্তু আগামী পরশু দিন থেকে শুরু হবে, রিডিংটা শুরু হবে। তো তার আগে আপনারা আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমব্রিজ 18টা ট্রাই করে যে কোন ধরনের কোশ্চেন টাইপে আপনাদের প্রবলেম হচ্ছে, এবং আপনারা স্ট্র্যাটেজিসটা আর কি 4 স্টেপ স্ট্র্যাটেজি যেটা, সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন কিনা। স্যার ওকে এভরিওয়ান। তন্ময়, একটা কোশ্চেন করবো স্যার লিসেনিং নিয়ে। জি অবশ্যই তন্ময় বলুন। স্যার ওই আমি হচ্ছে আপনার কেমব্রিজ 15 থেকে 20 পর্যন্ত মোটামুটি সবগুলোই কমপ্লিট করছি। এখন মক টেস্টও দিয়েছি 2টা। এখন মক টেস্টে আমার ওভারঅল আসছে 6 করে আসতেছে। আর আমি যখন লিসেনিং দিচ্ছি তখন লিসেনিং আমি 1.25 এ আমার ধরেন প্রায় 30 থেকে 32টা প্লাস এরকম ঠিক হচ্ছে, মানে রিসেন্ট টাইমে, 2-4 দিন ধরে। এর আগে ধরেন 20টা 22টা 24টা 28টা। তো এটাতে কি মানে আমি পরীক্ষা বসতে পারবো এটা, এই স্কোর গুলো নিয়ে? আর আমার সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে ডাবল এমসিকিউ গুলো, মাল্টিপল যে এমসিকিউ গুলো আছে। আর আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, সেটা হচ্ছে যে রিডিং এর এটা চলে যাচ্ছে যদিও বা, যে এই রিসেন্ট টাইমে জানুয়ারির জন্য কি স্যার ওই যে মানে যেগুলো গ্যাপ ফিলিং আছে ওইটাতে কি ওই যে অ্যান্সার প্যারাফ্রেজ করে গ্যাপ ফিলিং এ বসানো যায়, ওই টাইপের কোশ্চেন গুলো কি জানুয়ারির জন্য ইম্পর্টেন্ট? জানুয়ারিতে যারা পরীক্ষা এর কথা বলতেছো যে উইথ ক্লুজ, তাই না? জি স্যার জি স্যার জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সামারি কমপ্লিশনটা ইম্পর্টেন্ট, বুঝছো? সামারি কমপ্লিশন এখন প্রচুর আসতেছে, কিন্তু সামারি কমপ্লিশন উইথ ক্লু কিন্তু সোজাও আসলে। হ্যাঁ, তুমি একটু দেখো, দরকার হলে আমরা এটার উপরে একটা সেশন নিব না তোমার সাথে, বাট এটা খুবই জরুরি কোশ্চেনটা। আর তোমার টার্গেট কত? তুমি তুমি হচ্ছে ইতে তোমার 7 আসতেছে, কেমব্রিজে তোমার হচ্ছে 7 এর মতো আসতেছে, তাই না? স্যার হাইয়েস্ট স্যার আমি হচ্ছে মক টেস্ট দিয়েছি স্যার, এই যে আপনার আজ প্রায় 3 দিন হলো। তো মক টেস্টে আমি ওভারঅল 7 পেয়েছি, এবং লিসেনিং এ পেয়েছি হচ্ছে 8, আর রিডিং এ পেয়েছি 6, রাইটিং এ পেয়েছি 5। তো রাইটিংটা নিয়ে স্যার আপনার সাথে একটু কথা বলতে হবে গ্রুপে, ওইটা আমি একটু কিছু প্রবলেম ফেস করতেছি। আর স্পিকিং এ পেয়েছি 6। তো এই ওভারঅল আর কি এরকম একটা স্কোর আসতেছে। আর যখন আমি এমনি ক্যামব্রিজে যখন পরীক্ষা দিয়েছি রিসেন্ট টাইমে আমার ধরেন 7.5 এরকম আসতেছে 1.25 স্পিডে। তো এটা এই প্রোগ্রেস নিয়ে কি স্যার আমার আইএলটিএস এক্সামে কি বসা উচিত? আমার তো মনে হয় খারাপ না, আমার তো মনে হয় ভালোই আছে। কবে নাগাদ তুমি জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ, তাই না? জি স্যার লাস্টের দিকে, লাস্ট জানুয়ারি। আমার মনে হয় তুমি রাইট ট্র্যাকে আছো, আমার মনে হয় তুমি একটা মোমেন্টামের মধ্যে আছো, তো ইমপ্রুভমেন্টের একটা ভালো ধারাবাহিকতায় আছো। সো তুমি এই মোমেন্টামের মধ্যে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলো আসলে। হ্যাঁ, তো এই সময়ের মধ্যে ফাইনাল যে কারেকশন গুলো সেগুলো তো আমার সাথে তুমি বসবা, নিজেও করবা। আর বাইরে যে মক টেস্ট গুলো দিচ্ছ ওখানে যদি স্কোর খারাপ আসে ওটা নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নাই। আমি যেটা বলছি আর কি, যে প্রশ্নগুলো তো আসলে ওদের কেমব্রিজের মতো হয় না। তুমি ফোকাস করো যে কেমব্রিজে তোমার কেমন স্কোর আসতেছে, সেটা যেন তোমার মানে সাস্টেইনেবল হয় আর কি। স্যার আমার একটা প্রশ্ন করি স্যার, সেটা হলো আমি অনেকের কাছ থেকে শুনতেছি যে আপনার কেমব্রিজে যেগুলো আছে এগুলোর থেকে নাকি যারা কম্পিউটার বেজে এক্সাম দেয় ওদের কোশ্চেনটা একটু তুলনামূলক ইজি আসে, এটা কি স্যার সঠিক? ইজি হওয়াটা তো আসলে একটু কি বলবো, একটু আপেক্ষিক, বাট আমার কাছে ইজি বলে মনে হয়েছে। আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি আমার কাছে ইজিয়ারই আসলে লেগেছে। আর আমি, তুমি কি আমার ওই সেশন গুলো দেখেছো? আমি যে গত 3টা সেশন নিয়েছি রিডিং, লিসনিং এবং বেসিকের উপরে কম্পিউটার বেজে। স্যার দেখেছি স্যার।
আচ্ছা, তো এখানে তুমি কম কোশ্চেন টাইপস গুলো দেখেছো, আমি যে আলোচনা করেছি কি ধরনের কোশ্চেন টাইপস গুলো আসে। ডিফিকাল্টি লেভেলটা হচ্ছে কি কম্পিউটারের মানে তুমি যদি কম্পিউটারের সাথে একটু স্বচ্ছন্দ হয়ে যাও তাহলে লিসনিং রিডিংটা তোমার কাছে বেশ ইজি লাগবে, যে হাইলাইট টাইলাইট করা যায়, তো তো ইজি লাগে আর কি, ড্র্যাগ করতে হয়, সময় বাঁচে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সময় যখন বাঁচে রিডিং এ, তখন তুমি আসলে অ্যান্সার মানে করাটা তোমার কাছে ইজি লাগে। এবং মানে কেমব্রিজের এই পেপার বেজেও তোমার কাছে ইজি লাগতো যদি তোমার একটু সময় পেতা, কিন্তু পেপার বেজের সময় কম হয়ে যায়, যে জন্য হচ্ছে মানে আমাদের কাছে টাফ এক্সট্রা লাগে। সো আমি বলবো যে হ্যাঁ, আসলে আমি আমি নিজে আসলে আমার যেহেতু তোমাদের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করেছি, তাই না, যে আমার আসলে রিডিংটা 30 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়েছিল, লিসনিং ও গ্রিম শেষ হয়েছিল। সো আমি বলবো যে কম্পিউটার বেজ আসলে একটু ইজিয়ারই। স্যার আমার এই ডাবল এমসি মানে মাল্টিপল এমসিকিউ নিয়ে একটু প্রবলেম হয়, তো এগুলো সলভ করার জন্য কি স্যার প্র্যাকটিস কি মানে অন্য কোনো জায়গায়, মানে আপনি যে ওয়েবসাইট গুলো দিলেন এগুলো থেকে কি মাল্টিপল এমসিকিউ গুলো কি সলভ করবো? হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে ওই টেক আইএলটিএস দেখো কিছু মাল্টিপল এমসিকিউটা আছে, এটা একটু ট্রাই করো। আর ielts.org এর আজকে যে লিংকটা দিলাম এখানে মাল্টিপল ইটা আছে, মাল্টিপল চয়েসটা আছে, এটা তুমি একটু দেখো। তারপর দরকার হলে আমার সাথে শুক্রবারে বসার চেষ্টা করো, এক্সামিন তোমরা যারা আছো শুক্রবারে আমরা বসবো। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ওকে। সো পোলাপান সবাইকে আমি তাহলে এটাই বলবো যে তোমরা একটু সিরিয়াসলি প্র্যাকটিসটা শুরু করে দাও, কেমব্রিজের পর্যন্ত এই টাস্ক গুলো কমপ্লিট করো, খুব ভালো স্কোর করার আমাদের কিন্তু খুব মানে বড় সড় সুযোগ আছে। জি মাকসুদ স্যার বলুন। আপনার যে কেমব্রিজ 18 যে 1 2 3 4 টেস্ট 1 এর মানে চারটা পার্ট, পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3, এটাই কি মিন করতেছেন? মানে টেস্ট 1 এর 4টা পার্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরো টেস্টটা দিতে বলছি, হ্যাঁ পুরো টেস্টটা দিতে বলছি, কারণ আমাদের তো সবগুলো কোশ্চেন শেষ হয়ে গেছে, এবার আমাদেরকে পুরো টেস্ট দেওয়ার অভ্যাসটা আসলে করতে হবে। এই জন্য আমি বলছি যে পুরো টেস্ট একটু দেওয়ার চেষ্টা করুন। ক্লাস স্যার ক্লাসগুলোর কথা একটা সেকেন্ড, ফাতে একটা প্রশ্ন করেছেন তো, কম্পিউটার বেজে যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলোর ভিডিওগুলো সবগুলো অ্যাভেলেবল নাই, ভিডিওগুলো কিন্তু ভিডিওগুলো হচ্ছে অ্যাভেলেবল করে দেবো, আপনাদেরকে লিংক দিয়ে দেবো ফাতিহা, ঠিক আছে? কাজে লাগে, মানে ছোট করে দিতে চাচ্ছিলাম, ফুল ভিডিও হলে তো কাজে লাগে না, তো ছোট যদি টু দি পয়েন্টের কিছু ভিডিও বানিয়ে দিতে পারি তাহলে সবারই হচ্ছে সবসময় জন্য কাজে লাগবে। যখন আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন ধরুন আমার 1 মিনিটের ভিডিওটা দেখে নিলেন তাহলে বুঝে ফেলবেন। শাহানার প্রশ্ন ছিল, ম্যাম বলুন। স্যার একটা ওয়েবসাইট আছে, এর আগে প্র্যাকটিস করেছি, ওই যে জাম্প ইনটু, ওটাতে স্যার ওই যে লিসেনিং প্র্যাকটিস করেছিলাম, ওটাও তো স্যার সবগুলো ক্যামব্রিজের মানে রিয়েল প্র্যাকটিস বুক গুলো আছে, তো ওখান থেকে করা যাবে না স্যার প্র্যাকটিস? লিংকটা তাহলে গ্রুপে একটু দিয়ে না, আমরা চেক করে বলতে পারবো তাহলে। ওকে, কোন গ্রুপে স্যার? 2026 এর গ্রুপ, 2026 ঠিক আছে মানে সব স্টুডেন্টরা আছেন। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, আপনারা একটু প্র্যাকটিস করুন, সবার সাথে দেখা হবে আমাদের নেক্সট ক্লাস।